मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Conference and award distribution ceremony 2012 your minds. Let me clarify it to you. Nanmamaram is a tree expansion project started by Saiju Khalid on March 30, 2017. It celebrates Environment Day 365 days a year. If you are preparing to plant a tree, environment makes a significant impact and positive. But how do you properly plant the tree to ensure it grows and thrives? We will walk you through the entire process, including scouting a location, planting at the correct depth, and keeping your tree for years to come. The main mission of Nanmamaram is that they want to make it simple for anyone to help or plant trees. Together, we can restore our environment, restore our habitat, and make a positive social impact around the world for a better future. Since our beginnings, we've been committed in making it easier for the people and organizations to contribute back to the earth, create a healthier ecosystem, conserve biodiversity, and encourage restoration initiatives. With your involvement, we can help with environmental protection and restoration all over the representatives from all walks of life. Those who work as exemplary in various fields are also honored as a part of state conferences. We honor of many guests here. It is understood that it is necessary to mention their names. Former opposition leader, Health Minister K.K. Shailaja Teacher, Justice Kamal Pasha, Dian Kuriakos MP, U. Pratibha MLA, and C.R. Mahesh MLA. Panakat Syed Munmarali Shihab Tangal, Pramod Narayana MLA, ADGP Vijay Sakhare, J.B. Mehtar MP, Minister P. Prasad, Padma Shri Hajaba, Shobana George, ex-MLA, film actor Sajan Surya, DIG Santosh Sukumaran, Annie Siva, Punarur Somarajan, S. Deepu, P.P. Divya, Chief Whip Dr. N. Jayarajan A, M.R.M. MP, Delima Jojo MLA, Advocate M. Liju, P.K. Feroz, Sebastian Kulatungal MLA, P.C. Vishnunath MLA, Matthew T. Thomas MLA, Matthew Kudanathan MLA, film producer Basil, P. Mamikutti MLA, V. R. Sunil Kumar MLA, N.P. Akbar MLA, Vaila Sharat Chandra Verma, P. Nandakumar MLA, Palayam Imam, P. Suhaib Maulvia. നെന്മോരം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ 7ാം വാർഷികം അവാർഡ് വിതരണവും ഉദ്ഘാടനത്തിനും എത്തിയിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യായ ഗോവ ഗവർണർ ശ്രീ ശ്രീധരൻപിള്ള സാർ അവർ, കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ പ്രിയങ്കരനായ MLA C.R. മഹേഷ് അവർ, കായംകുളത്തിൻ്റെ
ബഹുമാനായ വ്യക്തിത്വം ശ്രീ വിജയകുമാർ അവർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട വേദിയിലിരിക്കുന്നവർ, അതിലുപരി നന്മവരം കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്ത്, നന്മവരത്തെ പറ്റി ചെറിയ തോതിലൊന്ന് പറയാം. 2017 മാർച്ച് 30 സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് വനമിത്ര അവാർഡ് ജേതാവും സൈക്കോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ സൈജു ഖാലിദ് അവർ ആരംഭിച്ച വൃക്ഷവ്യാപന സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയാണ് നന്മവരം. ഒരു വൃക്ഷത്തൈ നടുകയും മറ്റുള്ള തൈകൾ നടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പ്രേരണ നൽകുകയും അതിനോടൊപ്പം നടുന്ന തൈകൾ അതിനെ നട്ടുപരിപാലിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുൻകൈയെടുത്ത ഒരു സംഘടനയാണ് നന്മവരം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് എല്ലാ ജില്ലകളിലും കോർഡിനേറ്റർമാരും, സ്കൂളുകളിൽ പുതുവർഷ ആരംഭം, സ്വാതന്ത്ര്യദിനം, ഗാന്ധി ജയന്തി, കേരള പിറവി, വ്യക്തിപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ദിനങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാവരുടെയും അവസരങ്ങളിലും തൈ നടുന്നതിനും നട്ടവ പരിപാലിക്കുന്നതിനും ആഹ്വാനം ചെയ്തു വരുന്ന സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ നിലകളിലുമുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ എല്ലാ വർഷവും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പരിസ്ഥിതി അധ്യാപക ജീവകാരുണ്യ പുരസ്കാരങ്ങളും നൽകി വരുന്നു. 2024 ഞായറാഴ്ച ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ഒരിച്ചിരി ലേറ്റായി പോയി ഈ 7ാം സംസ്ഥാന അവാർഡിന് തുടക്കം കൊടുക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കടമ്പയിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ്. ഇതിന് വെൽക്കം ചെയ്യുക ഉള്ളതാണ് ഇതിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റും ഫൗണ്ടറുമായ, ഇപ്പോൾ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനുമായ ബഹുമാന്യായ സൈജു ഖാലിദ് അവർക്ക് എൻ്റെയും നന്മവരം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെയും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. അടുത്തത് നമ്മുടെ ഗോവ ഗവർണറായ, നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേരളക്കാരനായ ബഹുമാന്യനായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയായ ശ്രീധരൻപിള്ള സാറിനെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്ററായ സക്കീർ ഒതല്ലൂരിനെ ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു. കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ MLA ആയ ശ്രീ CR മഹേഷ്, എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആളല്ല എന്നെനിക്കറിയാം, എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്തു. പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ കായംകുളം പാലമുറ്റത്ത് വിജയകുമാർ സാറിനെ ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു. ചാലപ്പുഴയുടെ പ്രിയങ്കരനായ AP മുഹമ്മദ് സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം നന്മവരത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കോർഡിനേറ്ററും ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന ഡോക്ടർമാരുടെ സ്റ്റേറ്റ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം. അടുത്ത ഞങ്ങളുടെ കായംകുളക്കാരിയെ പ്രിയ സഹോദരി അനിത സിദ്ധാർത്ഥിനെ ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഇടുക്കിയിലെ ഷീജ നൌഷാദിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം നന്മവരം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ അംഗങ്ങളാണ്, ജില്ലാ നേതാക്കന്മാരാണ്. സമീർ സിദ്ദീഖി സാറിനെ ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും, ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, അതേപോലെ തന്നെ പാലക്കാട് നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഷാഫി സാറുണ്ട്, ഷാഫി സാറിന് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വേദിയിലിരിക്കുന്ന നന്മവരം കൂട്ടായ്മയുടെ അംഗങ്ങളും പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇതിനുവേണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ള, എൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തികൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതേപോലെയുള്ള മീഡിയയുടെ പ്രവർത്തകരുണ്ട്, ഇതിന് അവാർഡ് ജേതാക്കളുണ്ട്,
അവർക്ക് എല്ലാം സ്വാഗതം. ഈ നന്മമരത്തിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ രീതിയിലും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്? പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്. എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നന്മമരത്തിൻ്റെ ഹാർദവമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഇനി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്? എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്മമരത്തിൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. Thank you, sir. Next is presidential address. For that, I would like to call Dr. Saiju Khalid, founder and chairman, Nanmamaram. ഗോവയുടെ വികസന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് തുല്യം ചേർത്തുന്ന മലയാളിയുടെ അഭിമാനവും ഗോവയുടെ ഗവർണറുമായ പ്രിയങ്കരനായ PS ശ്രീധരൻപിള്ള സാർ അവരുകളെ, യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന നന്മമരത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗം കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ ജനകീയ MLA ശ്രീ CR മഹേഷ്, സ്വാഗതം ആശംസിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട നന്മമരത്തിൻ്റെ ദേശീയ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ ഷാജഹാൻ രാജധാനി, IMAയുടെ സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും നന്മമരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററുമായ ഡോക്ടർ AP മുഹമ്മദ്, നന്മമരത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ സക്കീർ പൊതല്ലൂർ അടക്കം നന്മമരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ, ഈ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയങ്കരെ, 2017 മാർച്ച് മാസം 30-ാം തീയതി ഒരു പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞിറങ്ങി വരവേ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ ഒരു ചിന്തയായി, ഈ പ്രഭാഷണവും ജോലികളും ഒക്കെയായി നാം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നുപോയ ശേഷം ഈ ലോകത്ത് നമ്മളുടേതായ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന്. അന്ന് അവിടെയുള്ള ഭാരവാഹികളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു വൃക്ഷത്തൈ നടാൻ അവസരം തരാം. കൊല്ലം മീനാക്ഷി വിലാസം അമ്പലത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു മരം നട്ടുകൊണ്ട് നന്മമരം എന്ന് പേര് ചാർത്തി തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് നന്മമരം ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷനായി ഇന്ന് 7ാമത് വാർഷികം ആഘോഷിച്ച്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കേരളത്തിലെ, ഇന്ത്യയിലെ, ലോകത്തെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ തലയെടുപ്പോട് നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം ഞാൻ അഭിമാനത്തോടുകൂടി അന്ന് ആ തുടക്കം കുറിച്ച ആ ദിനത്തെ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ്. 2019 ആയപ്പോൾ 8000 മരങ്ങൾ നട്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ വനമിത്ര അവാർഡ് നേടുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആ ഒരു സംവിധാനം ഉയർന്നു വന്നതിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിൽ, അന്ന് തെക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹരീഷ് കുമാറും വടക്ക് കാസർഗോഡ് സിന്ധു ടീച്ചറും നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാ ജില്ലകളിലും കോർഡിനേറ്റർമാരുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി ഈ സംവിധാനത്തിൽ പോകുവാൻ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കയ്യൊപ്പ് നാം ഒക്കെ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളുടെ കരുതൽ ധനമായിട്ട് ഓരോ വൃക്ഷങ്ങളും മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് ഓരോ സമയത്തും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളെ കൂടി ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. നന്മമരം ഒരു വൃക്ഷവ്യാപന പ്രസ്ഥാനമായി തുടങ്ങിയെങ്കിലും തുടർന്ന് നിരവധി സാംസ്കാരികമായ, സാമൂഹ്യപരമായ, ആരോഗ്യപരമായ ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കും ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനെ കൊണ്ട് വിവിധ പരിപാടികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി പ്രതിഭകളായവരെ കണ്ടെത്തി എല്ലാ വർഷവും സംസ്ഥാനതല അവാർഡുകൾ നൽകുന്നതിനും നന്മമരം ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. വൃക്ഷങ്ങളുടെ അത്തിയും തെറ്റിയും ചെമ്പരത്തിയും മാവും പ്ലാവും ഒക്കെ വേരാഴങ്ങളിൽ അവരുടെ സ്നേഹവും സൗഹൃദങ്ങളും പങ്കിടുന്നത് പോലെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ജാതി, മത, വർഗ, വർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറം നാം എല്ലാം ഒന്നാണ് എന്നും പരസ്പരം സ്നേഹവും സൗഹൃദവും കൈമാറി ഈ ലോകത്തെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന ആശയം എപ്പോഴും ഉണർത്തുന്നതിന് നന്മമരം കാലാകാലങ്ങളായി ശ്രമിക്കുന്നു. അഭിമാനത്തോടെ എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നതിനും ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റയാളിനെ ഇത്രയും വലിയൊരു ആൾക്കൂട്ടമാക്കി മാറ്റിയതിന്, എല്ലാ ജില്ലകളിലും എല്ലാ മുക്കുമൂലകളിലും നന്മമരത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് കോർഡിനേറ്റർമാരെ പോലെ ഇതിൻ്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും നിരന്തരമായി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ശ്ലാഘനീയമായ കാര്യമാണ്. ഞാൻ കൂടുതലായി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇത്രയും വലിയ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളം ഇന്ത്യക്ക് സമ്മാനിച്ച നിരവധി ഗവർണർമാരുണ്ടാകും. പക്ഷേ സാഹിത്യരംഗത്ത് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ചെയ്ത നല്ലൊരു ചിന്തകനും നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനും നല്ലൊരു പ്രഭാഷകനും കൂടിയായി ബഹുമാന്യനായ PS ശ്രീധരൻപിള്ള സാറിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന് ഒരു പിന്തുണയേക്കിക്കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ പാലമറ്റത്ത് വിജയകുമാറേട്ടൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു
സ്നേഹപൂർവമായ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് ബഹുമാന്യനായ ഗവർണർ അവറുകൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ്. അതിൽ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് സംസ്ഥാന അവാർഡുകൾ നേടുന്ന എല്ലാവരെയും നന്മവരത്തിന് വേണ്ടി അഭിവാദ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും നന്മവരത്തിൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്, കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു കയ്യൊപ്പ് അത് മാത്രമാണ് വീണ്ടും എല്ലാവരോടും ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത്. കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് അവാർഡ് നൽകുന്നവരുടെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ശ്രീ സക്കീർ ഉദലൂർ പറയും എങ്കിലും ഹരിതകർമ്മസേനയിലെ തൊടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഹരിതകർമ്മസേനാംഗമായ ഒരു മഞ്ജു ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് കിട്ടിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൽ ഇരുന്ന ഒരു സ്വർണ്ണാഭരണം, അതിന് രാവിലെ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയ ആഭരണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കവറ്, അത് ഏതാണോ അർഹതപ്പെട്ട ആളിൻ്റെ വീട് കണ്ടുപിടിച്ച് രാവിലെ പല വീടുകളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ആ കവറിൽ അത്രയും വലിയൊരു സ്വർണ്ണാഭരണം വരുന്നു. അത് കണ്ടെത്തി അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിച്ച് തൊടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലേഡിയാണ് അവരെയും കൂടി ഇന്ന് നന്മവരം നാരീരത്ന പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രഗത്ഭരെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അവാർഡ് നൽകുന്ന ഒരു ദിനവും കൂടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നന്മവരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഇവരൊക്കെ സംസാരിക്കും. ഒരിക്കൽ കൂടി ബഹുമാന്യനായ ശ്രീധരൻപിള്ള സാറിനോടുള്ള എല്ലാ ആദരവ് അർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിവാദനങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എളിയ സംസാരം നിർത്തുന്നു. രീതി അനുസരിച്ച് ഒരു വൃക്ഷത്തൈ നട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെടിയും ഇവിടെയുണ്ട്. അത് നട്ടുകൊണ്ട് ആ ഒരു നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി ബഹുമാന്യനായ ഗവർണർ അവരുടെ ആദരവ് ക്ഷണിക്കുന്നു. ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപക അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ ഡോക്ടർ സൈജു ഖാലിദ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA CR മഹേഷ്, ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ശ്രീ ഷാജഹാൻ രാജധാനി, സക്കീർ ഉദലൂർ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തു കൂടിയായ പാലമറ്റത്തെ വിജയകുമാർ, ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ്, ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷാഫി, അനിത സിദ്ധാർത്ഥ്, ഷീജ നൗഷാദ്, സമീർ സിദ്ദിഖി, മറ്റു വേദിയിലും സദസ്സിലുമായി സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നന്മമരം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് വാക്കുകളും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുന്ന സന്ദേശം നന്മയുടെയും മോക്ഷത്തിൻ്റെയും. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ സൈജു ഖാലിദ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ, നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനിക്കത്തക്ക ഒന്നിൻ്റെ ഏകീകരണമാണ് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് ഗോവ രാജ്ഭവൻ്റെ ഒരു വലിയ ബഹുമതി എന്ന് പറയാവുന്നൊരവസരം കിട്ടി. ശ്രീ രവിശങ്കർ ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്ന ആത്മീയ മേഖലയോട് ബന്ധപ്പെട്ട, അതേസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളാണ്. കേരളത്തിലും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളെല്ലാം. അദ്ദേഹം രാജ്ഭവനിലേക്ക് എത്തി. രാജ്ഭവനിലെ ഞാൻ വന്ന ശേഷമുള്ള ഉദ്യാനം, ആ ഉദ്യാനത്തിനൊരു സവിശേഷതയുണ്ട്. അതെല്ലാം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളൊരു അനുഗ്രഹമായി എനിക്ക് തോന്നുകയുണ്ടായി. കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, 1008 വാമനവൃക്ഷ കല എന്നൊന്ന് അവിടെ തുടങ്ങി.
അപ്പോൾ 1008 ചെടികൾ വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. നമുക്കറിയാം ബോൺസായി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെടികൾക്ക് മിനിമം ഒരു 5000 രൂപ മുതൽ 10000 രൂപ വരെ ചിലവ് വരും. അങ്ങനെയുള്ള 1008 എണ്ണം അവിടുത്തെ ഉദ്യാനം ഏറ്റവും ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള 451 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലം മുതൽക്കുള്ള ആ രാജഭവൻ്റെ മുന്നിൽ അത് എല്ലാം കണ്ട അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. വ്യക്തിപരമായി എന്നെ കുറേ നന്നാക്കി പറഞ്ഞു, ഞാൻ അതിലേക്കല്ല പോകുന്നു. ഈ 1008 എണ്ണത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ, ആ ഓക്സിജൻ്റെ വ്യാപ്തിയും തലങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ സംസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരാൾ 5 ചെടികളെങ്കിലും മരങ്ങളെങ്കിലും വെച്ചാൽ ഭാരതം അതിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ പഴയ ചരിത്രത്തിലേക്ക് എത്തും. ലോകത്ത് ഒരേ ഒരു രാജ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ എക്കോസെൻട്രിക് ആയിരുന്നു. എല്ലാം പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്, പരസ്പര ആശ്രിതങ്ങളാണ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നില്ല എന്ന അടിസ്ഥാന തത്വം അത് നമ്മുടെ പൂർവികരാണ്. ഏത് മതക്കാരോ ഏത് വിശ്വാസക്കാരോ ആയാലും ഈ മതങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം, ആ ബന്ധത്തെ അദ്ദേഹം വളരെ വാചാലമായി അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. ഞാൻ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളും, ഗോവയിലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും സന്ദർശിച്ചു. അതൊരു അപൂർവമായി കിട്ടിയ ഭാഗ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഗ്രാമങ്ങളിലാണ്. നഗരങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൊഴുപ്പും നഗരങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവുമെല്ലാം നമ്മളെ ആകർഷിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വെൺമണി ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച് ഞാൻ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ വളർന്നപ്പോൾ LLB പോലെ 2000 നൂറ്റാണ്ടോളം ആകാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നഗരത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആകർഷണമുണ്ട്. അതിൻ്റേതായ സവിശേഷതകളെല്ലാം നമ്മെ ആഹ്ലാദചിത്തരാക്കുന്നു. പക്ഷെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം എവിടെയാണ്? ഗ്രാമങ്ങളിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് ഭാരതം ജീവിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ആകത്തുക ഗാന്ധിയൻ സാമ്പത്തിക സമീപനം ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് പരിശോധിച്ചാൽ ഗ്രാമസ്വരാജിലാണ്, ഗ്രാമ റിപ്പബ്ലിക്കുകളിലാണ്, ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിലാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ നന്മ, ഒരുപക്ഷെ നന്മ മരം നിട്ടപ്പം അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചത്, ഡോക്ടർ സൈജു ഖാലിദിനെ സ്വാധീനിച്ചത് ഇതൊക്കെയാകാം. അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ 2 തിയറിയുണ്ട് പ്രകൃതിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട്. ഒന്ന്, പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നില്ല. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയോടെ എല്ലാം ഇഴുകിച്ചേരുന്ന, അതിലെ സകല ചരാചരങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെയാണ് എക്കോസെൻട്രിക് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാറുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ മറ്റൊന്നായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ സെൻട്രിക് ആണ് സമൂഹം. എല്ലാം മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് യഥേഷ്ടമെല്ലാം ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം അതാണ്, മനുഷ്യനെ ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ്. ഭാരതീയ സങ്കല്പത്തിൽ അതിനെയും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാർവാക സിദ്ധാന്തം അതാണ്. എന്ത് ദൈവം? ലെറ്റ് us enjoy ലൈഫ്. ജീവിതം അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ്, ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ ജീവിതം അങ്ങനെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ ചാർവാക സിദ്ധാന്തം ഭാരതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ദൈവനിഷേധം പോലും കാണിച്ചിട്ടും ചാർവാകന്മാരെ ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ പൂണൂലുമാറ്റ ചടങ്ങിൽ പൂർവ്വസൂര്യകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കും. ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ, കാലിക്കറ്റിലെ സമൂഹ പഠനത്തിൽ പോയപ്പോൾ, അവർ ചാർവാകന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും തർപ്പണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഉരുള എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അവരെ സ്മരിക്കുന്നു. അത് ശരി തെറ്റുകളൊക്കെയല്ല, വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയോടുള്ള സമർപ്പണമാണ്. ആ സമർപ്പണത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പോലും നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ലോകമെന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യങ്ങളും എത്തിപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭാരതീയരായിപ്പോയത്, ഇന്ത്യക്കാരായിപ്പോയത് കൊണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ടത്ര മനസ്സിലാക്കാനോ ലോകം അംഗീകരിക്കാനോ തയ്യാറായില്ല. നമ്മളും അതിനനുസരിച്ച് ഉയരാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം, ശാസ്ത്രീയമായൊരു കാര്യം പറയാം. ഞാനതിലൊന്നും പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളല്ല, സാധാരണക്കാരനാണ്. ഇപ്പം കണക്ക് അറിയാവുന്ന ആളുകൾ
ഒരു പൈ തിയറി ഉണ്ട്. പൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് അനുസരിച്ച് 3.14 അതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ന്യൂട്ടൻ്റെ കാലത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രീയ നേട്ടമായി കാണുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഈ പൈ തിയറിയാണ്, 3.14. പക്ഷെ 15-ാം നൂറ്റാണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം അവിടെ പോയപ്പോൾ ഒന്ന് ഇതിനെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. അപ്പോൾ അത് ആളുകളെടുത്തൊരു എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉണർവുണ്ടാക്കി. മലയാള മനോരമ ഒരു ഫുൾ പേജ് തൃശ്ശൂർ എഡീഷൻ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. മാതൃഭൂമി അപ്പം അവരെല്ലാം ചെയ്തപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി അവിടെയുള്ള ആളുകൾ പോലും അറിയുന്നു, ഈ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ അവിടെ സംഗമഗ്രാമത്തിലെ മാധവൻ, സംഗമഗ്രാമ മാധവൻ നമ്മുടെ കരിക്കുളത്തിലൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. ഈ ന്യൂട്ടൺ കണ്ടുപിടിച്ച അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ അത് 3 കഴിഞ്ഞാൽ 3.14 എന്ന് വരെ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. പക്ഷെ അതിനും 200 കൊല്ലം മുമ്പ് കേരളത്തിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് 11 അക്കങ്ങൾ വരെയാണ്. 3 പിന്നെ 11 അക്കങ്ങൾ വരെയുള്ള ജീവിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രയാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാസ്തവത്തിൽ ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം നിങ്ങളതൊന്ന് സൂക്ഷ്മമായി അന്വേഷിച്ചാൽ ഈ മാധവനിൽ എത്തിപ്പെടുകയാണ്. നമുക്കറിയില്ല. ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പം, ഗ്രാമ യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ യാത്ര ഏതാണ്ട് 2 മാസക്കാലം കൂടി ഞാൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ, അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുത്തെ ഭാഷ ആ ഭാഷയും അറിയാം, അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് കൊങ്കണി അതറിയാം, പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഹിന്ദിയും കുറച്ച് പറയും. ഹിന്ദി എനിക്ക് അത്ര മെച്ചപ്പെട്ട എനിക്ക് ഹിന്ദി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, സർ, ഈ ബോൺസായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടേതാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ 2 പദങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്കറിയാം? ബോൺസായി എന്ന് പറയുന്നത് ജപ്പാനാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം, ഒറിജിൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരും അവകാശപ്പെടുന്നു, ലോകം അംഗീകരിക്കുന്നു. ബോൺസായിയുടെ ഉറവിടം തേടി പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കയറ്റുമതി രാജ്യങ്ങൾ തേടുമ്പോൾ ചൈനയും ജപ്പാനുമാണ്. 1300 കൊല്ലം മുമ്പ് 1400 കൊല്ലം മുമ്പ് ജപ്പാൻ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഈ ബോൺസായി. ചെടിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്ന ബോൺസായി എന്ന് പറയും. ഈ പ്രായം കൂടിയ ആളിനോട് പറഞ്ഞു, നോ, ശരിയല്ല, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, 5000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ബുദ്ധ മതത്തിൻ്റെ പ്രചരണത്തോട് ബുദ്ധ സന്യാസിമാരും അതിൻ്റെ പ്രചാരകന്മാരും പോയപ്പം അവർ കൊണ്ടുപോയതാണ് ജപ്പാന് കിട്ടിയത്, ചൈനയ്ക്ക് കിട്ടിയത്. ചൈന ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ബോൺസായി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതെനിക്കൊരു ഉൾവെളിച്ചമായി. എന്നെപ്പോലെ ഒരാളുടെ അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഞാൻ ഈ ബോട്ടണി ഒന്നും അങ്ങനെ പഠിച്ച ആളല്ല. അങ്ങാടി വരുന്ന പച്ച വരുന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അത് SLC വരെ പഠിച്ചു. അതിൽ സയൻസ് വിഷയത്തിൽ ഞാൻ വളരെ മോശമായിരുന്നു. മാത്സിലും സയൻസിലുമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒരു ഓട്ടം നോക്കുക. പഴയ രാഷ്ട്രീയക്കാരനുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്നു അതിലായിരുന്നു. ഏറ്റവും കുറച്ചോ മാർക്ക് കിട്ടുന്നു. അപ്പം ഇത് അന്വേഷിച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നു, ആ ബോൺസായി എന്ന് പറയുന്നത് വാമന വൃക്ഷകല. വാമന നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഏറ്റവും കുറിയേൻ്റെ പേരാണ് വാമന. അതൊരു കലയായി കിഷ്കിന്ധ ഉദ്യാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആയുർവേദമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോട്ടക്കലിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ 2 കോയമ്പത്തൂരുമാണല്ലോ. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടിയാണ്. അവരോട് ചോദിച്ചു, അവർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് എവിടെയും അതിനെപ്പറ്റി ആധികാരികമായി അറിയില്ല. പക്ഷെ പിന്നെ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് വാമന വൃക്ഷകല എന്നും പറഞ്ഞ് കാട്ടിനുള്ളിൽ അന്നത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്ര സമ്പ്രദായത്തിൽ പോയി എപ്പോഴും മരുന്നെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ചെട്ടികളിൽ ഇതുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തുടക്കം കുറിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോൺസായി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെയാണ് സൈജു ഖാലിദ് ഈ കാര്യത്തിൽ മുൻകൈ എടുത്തത്. ഗൗരവം
സാധാരണ ഒരു സാധാരണ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുപ്രവർത്തനം പോലെ അല്ല ഇതിനെ കാണേണ്ടത്. ഈ മരങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ഭാവി ജീവന്റെ തുടുപ്പുകൾ. അവിടെയാണ് 1991 ബോസ് കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യമാണ്. ഇപ്പം ടെല്ലവീവിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലുകാരെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ്. എന്താ? നമ്മുടെ നാഡി സിസ്റ്റം പോലെ മരങ്ങൾക്ക് നാഡി സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതേ കൊടുത്ത പേര് അന്ന് കൊടുത്ത പേര്, ആ പേരിപ്പം വീണ്ടും ഗവേഷണം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ടെല്ലവീവിലെ പ്രൊഫസർമാരെല്ലാം കേമന്മാരായി. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനപ്പുറം മുമ്പ് ബംഗാളിലുള്ള ജെ.സി. ബോസ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവനുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കെല്ലാം അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ നാഡീസ്പന്ദനങ്ങളെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ആ മരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദിവസവും രാവിലെ പോയി നിങ്ങൾ വളർത്തുന്ന മരത്തെ സ്നേഹത്തോടെ ആയാൽ നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ മരത്തിന് സന്തോഷമാകുന്നു. നിങ്ങൾ അതിനെ വെട്ടാൻ പോകുമ്പം അതിന് ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നു. ബെർണാഡ് ഷാ നമ്മുടെ ജെ.സി. ബോസ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു കാര്യം കണ്ട് കരഞ്ഞയാളാണ്. ഒരു കാബേജ് എടുത്തിട്ട്, കാബേജിനെ സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹം വളരെ ഇതായി, അതൊരു പക്ക വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു ബെർണാഡ് ഷാ എടുത്തിട്ട് ഒരു തിളപ്പിക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു. അപ്പൊ കാബേജ് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുകയാണ്. ആ നിലവിളിക്കുന്നതിനെ, കരയുന്നതിനെ ഒപ്പിയെടുത്ത് ജെ.സി. ബോസ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ജെ.സി. ബോസിനെ അംഗീകരിക്കാൻ, അന്നത്തെ അടിമത്ത രാജ്യമായ ഇന്ത്യയെ അംഗീകരിക്കാൻ ലണ്ടനും പാശ്ചാത്യ ലോകവും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അവിടെയാണ് നമ്മൾ വിസ്മൃതിയിലേക്ക് പോയത്. അവിടെയാണ് തിരിച്ചുവരവ് വേണ്ടത്. അവിടെ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ നാളെ ആരൊക്കെ ആകാം, അവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കണ്ടേ? ഈ കണ്ടെത്തൽ പ്രക്രിയയിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ നന്മമരത്തിൻ്റെ അടിവേരുകൾ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കണ്ടെത്തലായിരിക്കാം. നാളെ ഇതിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ടായേക്കാം. മരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം നമ്മുടെ സയൻസിൽ എവിടെയെങ്കിലും, ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നു, എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് നേച്ചർ എന്നൊരു വാക്കുണ്ടോ? പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. ഗാന്ധിയൻ സമീപനം തന്നെ ക്ലിയറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കാം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ദുരാഗ്രഹം, അതിന് നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കരുത്. പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന, ചൂഷണം എന്ന് ഗാന്ധി പറഞ്ഞില്ല, ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാ പറഞ്ഞു. പാശ്ചാത്യ സങ്കല്പം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദ നേച്ചർ, എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാത്തൊന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എല്ലാ രംഗത്തും മാറ്റം ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ വത്തിക്കാനിലെ 2015 അതിന് മുമ്പുള്ള മാർപ്പാപ്പമാർ എഴുതിയ 2 പുസ്തകങ്ങളുടെ മാറ്റം, ഒന്നിൻ്റെ പേര് ഗോഡ് ഈസ് ലവ്, ദൈവം സ്നേഹമാണ്. അത് പൊതു തത്വമാണ്, എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും തത്വമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം. അത് കഴിഞ്ഞ് 2015 എഴുതിയത് ഗോഡ് ഈസ് ചാരിറ്റി എന്നർത്ഥം വരുന്നതാണ്. എന്താണ് നെയിം ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് ചാരിറ്റി? ചാരിറ്റി എന്നുള്ളത് വേറെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ വാക്കാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സഹജീവികൾക്ക് മാത്രമല്ല, പ്രകൃതിക്കും സകല ചരാചരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി തുടിക്കുന്ന മനസ്സുകളുള്ള ആളുകൾ വാർത്തെടുക്കാൻ നമ്മുടെ മതവിശ്വാസങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതിനെയൊക്കെ അതിന് പ്രോപ്പറായി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഇസ്ലാം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സമാധാനം എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട്. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് പാശ്ചാത്യ രംഗത്തല്ല, ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ പണ്ഡിതനല്ല, ഒരു ആവറേജ് വായനക്കാരനാണ്. പക്ഷെ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമാധാനം എന്ന വാക്കുള്ള ഒരു മതം, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ആഹ്വാനമുള്ള മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനോപദ്ര കൃതവോ എന്ന വിശ്വന്തക, ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും ശുഭചിന്തകൾ വരട്ടെ, സ്വീകരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തറിയപ്പെട്ട 12 മതങ്ങളെയും ഓരോ ഘട്ടത്തിലായി സ്വീകരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൻ്റെ ചരിത്രം 2 മതങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് അവയ്ക്കെല്ലാം വേണ്ട ഫ്രീ ആയി ദാനമായി ഭൂമി കൊടുത്ത് വളർത്തി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത ചരിത്രമുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ഈ വിശാലതയാണ്. മനസ്സിനെ വിശാലമാക്കുക,
ആ മനസ്സിനെ വിശാലമാക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മരത്തിൻ്റെ, ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം നാളെ സന്യസിക്കാൻ പോകണം മരച്ചോട്ടി പോയി ഇരിക്കണമെന്നും അല്ല പറയുന്നത് അർത്ഥം. അതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക. അവിടെ പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഭൂതിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നു, ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികൾ, സനാതന വിശ്വാസികൾ, ക്ഷേത്രവിശ്വാസികൾ പോകുന്നു. അവരുടെ ഒരു ദീപാരാധനയുടെ ഒരു സമയമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് 100,000 പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ജീവിതത്തിൻ്റെ നെട്ടോട്ടം, മക്കളെ പറ്റി, കുട്ടികളെ പറ്റി, അമ്മമാരൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എത്ര പ്രശ്നങ്ങളാണ്. നാളെ കട കൊടുത്തു തീർക്കണം, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം, ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കണം, എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങളെ നീർച്ചുള്ളിയിൽ അതെല്ലാം എത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ ദീപാരാധനയുടെ ഒരു മൊമെന്റ് അടച്ചിട്ട ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്നോ തുറന്ന് ആ ഒരു മാക്സിമം 1 മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ 1 മിനിറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ തൊഴുതുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യ പറഞ്ഞത്, എന്താ മോക്ഷം? ലയം. ലയിക്കലാണ്, ലയമാണ്, പൂർണ്ണതയാണ്. ആ പൂർണ്ണത നേടുന്ന ആളുകൾ പോയിരുന്നതെല്ലാം മരങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്കാണ്, കാട്ടിലാണ്. അതിനർത്ഥം ഭാരതത്തിൻ്റെ ആത്മീയത, സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ ആത്മീയത മുഴുവൻ കാടുകളിൽ പോയിരിക്കലല്ല. മറിച്ച് വിവേകാനന്ദനെ പോലെ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഞാൻ രണ്ടിനെയും ഒരുപോലെ മാനിക്കുന്നയാളാണ്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇത് വളരെ വലുതാണ്. മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ നമ്മളെന്തിനാ മരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. ആ ശ്ലോകം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യ ശാലക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിൽ അതെല്ലാം എടുത്ത് കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഇതിനെ മുറിക്കാൻ പോകുന്നു, ഇത് നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് പൊറുക്കണം. അതിലുള്ള ജീവികൾ അവിടെ കൂടുകെട്ടി താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം പെർമിഷൻ വാങ്ങുകയാണ്. അത് സാങ്കേതികമായി പെർമിഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മുടെ ശിക്ഷാ നിയമമോ അല്ലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് പെർമിഷൻ വേണമെന്നുള്ളതല്ല. ഇതൊരു മനസ്സിൻ്റെതാണ്, സമർപ്പണമാണ്, അതുമായി ഇഴുകിച്ചേരലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരെണ്ണം മുറിച്ചാൽ 5 എണ്ണം വെച്ചിട്ട് വേണം എന്ന് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പൂക്കൾ പോലും ഒരുക്കുമ്പോൾ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ അത് ചെയ്യരുത്, പൂവിറുക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാനുള്ള അർത്ഥം അതാണ്. ഞാനിതിൻ്റെ ഇതിനെ പറ്റി നല്ല വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ളതാണെന്നുമല്ല, ആവറേജ് വായനക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. തീർച്ചയായും നമുക്കിത് സാധിക്കും. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൂരക്കാഴ്ചയോടുകൂടിയുള്ള ഒന്നായി നന്മ മരത്തെ ഞാൻ കാണുകയാണ്. നന്മയെന്ന വാക്കും മരമെന്ന സബ്ജയും കൂടെ ഒന്നിച്ചു ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിസ്മയകരമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം. ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതല്ല. കാബേജ് ഇട്ടപ്പം അവിടെ നാളെ അവനെ പച്ചക്കറിക്കാർ അയ്യോ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബർണാഡ് ഷായുടെ അതിൻ്റെ അല്ല പറയുന്നത്. ഇതിനോടൊക്കെയുള്ള ഒരു അനുഭൂതിയാണ് ജീവിതം. നമ്മളെല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിച്ചു കോടീശ്വരന്മാരായി. ഇവിടെ നിന്ന് പോകട്ടെ. പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നന്മയുണ്ടാകണം. ആ നന്മയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അസറ്റ്. എല്ലാവരും അധികാരമാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഗവർണറാണ്. ഗവർണറാകുമ്പോൾ ഗവർണറുടെ അധികാരം, ഒരു IPS-കാരൻ സീനിയറായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഗോവയില ഉള്ള ആൾ എല്ലാം കൂടെ നിൽക്കുന്നു. എന്തെനിക്ക് ബേസ് വേണ്ട, എന്തിന് ഞാൻ കൊടുത്താലും അവർ കൊടുക്കാനാണ്. ഗവർണർമാർക്ക് ഒരുപാട് അവകാശമുണ്ട്, ഒരുപാട് പദവിയുണ്ട്. എവിടെ ചെന്നാലും എയർപോർട്ടിൽ പോയാൽ കാരണം ആദ്യത്തെ സീറ്റ് അവിടെ കൊണ്ട് ആദരിച്ചിരുത്തണം. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഈ ഗവർണർ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുമോ? ആരെയും എന്നെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുമോ? ഞാൻ എൻ്റെ വെട്ടിയെടുത്ത് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗവർണർമാർക്ക് പെൻഷൻ പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്കും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കും ഒക്കെ പോകേണ്ടി വരും. ഈ തോന്നലുണ്ടാവണം. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഭാരതീയ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഹു ഈസ് സുപ്രീം. ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിൽ ഓൾമൈറ്റി അല്ലാഹ്, അല്ലെങ്കിൽ ജീസസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വേണം, വേണ്ടെന്നല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഭരണഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ ഹു ഈസ് സുപ്രീം, അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് ഈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ആ
ബി ദ പീപ്പിൾ MLA ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. നമ്മളെ ആരെയെങ്കിലും MLA കൊണ്ട് എൻ്റെ ശ്രീധരൻപിള്ളയോ അല്ലെങ്കിൽ മഹേഷിനെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കരുനാഗപ്പള്ളിക്കാരോ അല്ലെ എൻ്റെ വെമ്പിളിക്കാരോ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വരണം, ഞങ്ങളെ നയിക്കണം, നേതാവാകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അദ്ദേഹം ഇലക്ഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു 5 കൊല്ലത്തേക്ക് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ടാൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ സ്വയം സമർപ്പിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഏത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വരുമ്പോഴുണ്ടാവും, നാടിൻ്റെ ആവശ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാവൽക്കാരനായ അദ്ദേഹം മാറും. ഇതെല്ലാം ഒരു MLA തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴുള്ള വിശ്വാസം. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞാലും ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്ക് ഉയരം നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്നെ എനിക്ക് ആവറേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഒരാളെക്കാളും കൂടുതലില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഉയരം ഉണ്ടെന്ന് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? എന്നെ തോളിലേറ്റിയ പ്രവർത്തകന്മാരെ, ജനങ്ങളെ തോളിലേറ്റുമ്പോഴാണ്. ഇത് മറക്കാതിരിക്കുക. അധികാരം വാസ്തവത്തിൽ ലഹരിയാണ്. ചങ്ങമ്പുഴ പാടിയതുപോലെ വേദന വേദന ലഹരി, ആ ലഹരിയിൽ അഭിനയിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിത എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ വേദനയാണ്, പൊതുപ്രവർത്തകർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന വേദനയാണ്. ഒരു MLA ജീവിതത്തിൽ രാവിലെ എത്ര മണിക്ക്, 6 മണിക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം എന്നാൽ MLA പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഉറങ്ങുക, അല്ലെ ഞാൻ കുളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റുമോ? 5 കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ദ പീപ്പിൾ. ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു IAS-കാരുടെ ചോദിച്ചു, സമർത്ഥക്കാരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് IAS കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീനിയസായിട്ട് നല്ല രീതിയിലാണ് ആ രംഗത്ത് വിജയിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥാനം കിട്ടി കളക്ടറോ അല്ലെ വലിയ ഉപരിതലത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാട്ട് ഈസ് യുവർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, വെർ ഈസ് ദ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി? MLA വിളിച്ചു ചോദിക്കാം, അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണിച്ചു തരാം, ഞങ്ങളെ നോക്കത്തില്ലെന്ന് പറയാം. ഈ 5 കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഉള്ള പൂർവ്വപ്രാശിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇനി പത്രക്കാരോട് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാനത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം പറയാം, ഗവർണറുടെ അല്ലായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ മരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തലമുറയെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട്, തലമുറകളെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട്, കാലദേശങ്ങൾക്കപ്പുറം നമ്മുടെ പൂർവികർ നമുക്ക് നേടിത്തന്നത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. ആ യാത്രയുടെ തലവന്മാരാകാൻ ഞാൻ നേരിട്ട് മുമ്പത്തെ പരിചയപ്പെട്ടു. നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അറിയില്ല. ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിരുന്നു, വിജയകുമാറിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പം എന്തായാലും ഇതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് ഇന്നൊരു ദിവസം ഓടി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ക്ഷമിക്കണം. രാവിലെ ഞാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിജയകുമാറിനോട് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഈ ഡേറ്റൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് വിജയകുമാറൊക്കെ ഭയങ്കരമാരാണ്. എന്താ BJP-കാരോട് അറിയിച്ചു. അപ്പം അവിടെ വന്നപ്പോൾ BJP-കാരുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണം നടന്നിടത്ത് മരിച്ചെടുത്ത് എല്ലാം പോകണം. അപ്പം അങ്ങനെ രാവിലെ 5 സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയതിന് ശേഷമാണ് 7:30 കൊടുന്ന് കോട്ടയത്തെ പാർപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് എത്തി. ഇതിനിടയിൽ 5 സ്ഥലത്ത് പോകുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിൽ, തൊടിയൂരിൽ, അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചെല്ലന്നൂരിൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ സ്ഥലത്ത്. അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ഒരു ദിവസം ഒരു പരിപാടിക്ക് എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ പോയില്ല. ഞാൻ വരുമ്പോൾ 5 6 ഇതിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരെ പോകുന്ന പരിപാടികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെ കാത്തിരുന്നതിൻ്റെ എൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായ വീഴ്ച കൊടുക്കണമെന്നും കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ 7ാമത് സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി നിങ്ങളെല്ലാം അറിയിച്ചു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഭാരത്. The very next step is honoring His Excellence. For that, I would like to welcome Dr. Saiju Khalid, the founder and chairman, Nalgamara. Or introducing the awardees. For that, I would welcome Mr. Sakir Odalur, State Coordinator, Nalgamara. വിവിധ മേഖലകളിൽ മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരെയും കൂടി നന്മവരും സംസ്ഥാന സമ്മേളനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആദരിക്കാറുണ്ട്. സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് മാധ്യമരംഗത്തു നിന്നുള്ളവർക്കും അതേപോലെ കുട്ടികളുടെ മേഖലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിലുള്ള അധ്യാപകർ, മികച്ച പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ, ഇവരെയെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആദരിക്കാറുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ അറിയിക്കുന്നത്. 30 വർഷക്കാലം അധ്യാപന പരിചയവും നിരവധി CBSE സ്കൂളുകളിൽ പ്രിൻസിപ്പാളായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ ഡോക്ടർ M. അനിൽകുമാർ
2015, 2016, 2017 വർഷങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര മാനവശേഷി വിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീമതി സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അധ്യാപന രംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമഗ്രമായ സംഭാവനകളെ പരിഗണിച്ചാണ് നന്മമരം സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് ശ്രീ അനിൽകുമാറിന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറക്ക് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന കവിതയുൾപ്പെടെ മലയാളികളുടെ പാർശ്വിക ബോധവൽക്കരണത്തിൽ തന്റേതായ രചനകളിലൂടെ ഉണർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചതിന് നന്മമരം പരിസ്ഥിതി സാഹിത്യ മേഖലയിലെ അവാർഡ് കവി ശ്രീ ഇഞ്ചക്കാട് ബാലചന്ദ്രന് നൽകുകയാണ്. മണ്ണാറശാല UP സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായ ശ്രീ സർജു മുതകുളം തുടർച്ചയായി 3128 ദിവസം മുടങ്ങാതെ തന്റെ അധ്യാപന സമയത്തിന് ശേഷം അരിപ്പാട്ടെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുകയും ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രീ സർജു മുതകുളത്തിന്റെ ഈ പുണ്യപ്രവൃത്തി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നന്മമരം സംസ്ഥാനതല അധ്യാപക അവാർഡ് നൽകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷക്കാലമായി ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരെ തന്റെ മക്കളെ പോലെ പരിശീലിക്കുകയും മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് അവരെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുന്നതിനും മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ട മാനസിക പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശ്രീമതി ശോഭന സതീഷ് ടീച്ചറുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പലരും അവാർഡുകൾ നൽകി മുൻപും ആദരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സുതുല്യമായ ശോഭന ടീച്ചറുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് നന്മമരം ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നത്. MBBS പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച ശ്രീ ഡോക്ടർ VK വിജയകുമാർ പിന്നീട് ജോലി രാജിവെക്കുകയും ഗ്രാമവാസികളായ കുട്ടികളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ശബരിഗിരി എന്ന പേരിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സാധാരണക്കാരായവരുടെ മക്കൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സിലബസിന് കീഴിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച എന്ന നിലയിലാണ് ശ്രീ ഡോക്ടർ വിജയകുമാറിന് നന്മമരം സംസ്ഥാനതല അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുന്നത്. ശ്രീലങ്കയിൽ ഒരു അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ ഡോക്ടർ വിജയകുമാർ അവിടെയാണുള്ളത്. പകരം പ്രതിനിധിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനേജർ ശ്രീ അരുൺകുമാർ ഇവിടെ സന്നിഹിതനാണ്. നിരവധി പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധ നേടുകയും അതുവഴി ജനനന്മയ്ക്ക് ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുപ്പിക്കുവാൻ ശ്രീ ഷെയ്ജുവിന്റെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വമേധയാ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന ശ്രീ ഷെയ്ജുവിന്റെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് നന്മമരം സംസ്ഥാന മാധ്യമ അവാർഡ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു കുടുംബിനിയുടെ പരിമിതികളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് തന്റേതായ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച് നിരാലംബരും അശരണരുമായ വൃദ്ധജനങ്ങളെ പരിപാലിച്ചു പോരുന്ന ശ്രീമതി ഷബാന ചെമ്മാടിന് നന്മമരം സംസ്ഥാനതല നാരി പുരസ്കാരം നൽകുകയാണ്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തൊടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗമായ മഞ്ജു തന്റെ ജോലിക്കിടയിൽ മാലിന്യമാണ് എന്ന് കരുതി കൊടുത്തുവിട്ട പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മാതൃകാപരമായി അതിന്റെ ഉടമയെ കണ്ടെത്തി തിരികെ ഏൽപ്പിച്ച് ആ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് അഭിമാനം സൃഷ്ടിച്ച ശ്രീമതി മഞ്ജുവിന് നന്മമരം സംസ്ഥാനതല നാരി പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി സർക്കാർ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ശ്രീ ഹരികുമാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്കൂളുകളിലെല്ലാം വൃക്ഷവ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാതൃകാ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ശ്രീ ഹരികുമാർ സാറിനെ നന്മമരം സംസ്ഥാന അവാർഡിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂരിൽ 1000 ആലുവെപ്പ് എന്ന പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കുകയും സ്കൂളിലും പരിസരത്തെ വീടുകളിലുമായി ആ ഒരു പദ്ധതി വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയതിനാണ് നിലമ്പൂർ മാനവേദൻ സ്കൂളിലെ NSS യൂണിറ്റിന് നന്മമരം പരിസ്ഥിതി അവാർഡിന് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ നന്മമരം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലെടുത്ത തീരുമാനപ്രകാരം മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തിയ കോർഡിനേറ്റർക്ക് നന്മമരം ചെയർമാൻ നൽകുന്ന പ്രത്യേക അവാർഡ് ആദ്യമായി നന്മമരം ജില്ലാ സമ്മേളനം നടത്തിയ ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ കോർഡിനേറ്ററും കൂടാതെ തുടർന്നുള്ള നന്മമരം പ്രവർത്തനങ്ങളും മികച്ച രീതിയിൽ നടത്തിയ ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ നന്മമരം കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീമതി പ്രിയറാണി അർഹതയായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണങ്ങൾക്കും പിന്തുണക്കും നന്മമരം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എന്നിൽ അർപ്പിച്ച കർത്തവ്യം ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Ernakulam Teacher Award. Next is Inchakadu Balachandran, poet. Next is
Injakadu Balachandran, Poet, Environment Award. Next, KB Harikumar, Teacher, Environment Award. Next, Shavana Chemmadu, Philanthropic Work, Nari Ratna Award. Next, U Shaiju, Media Action, Environment Award. Next, Nilambur Manavedan School, NSS Team, Environment Award. Next, Sarju Mudagulam, Philanthropy Teacher Award. Next, Shobha Sadish, Disability Category Teacher Award. Next, Manju Harida Karmasena, Nari Ratna Award. Last but not the least, Dr. V.K. Jayagumar, Chairman, Shabarigiri Educational Activities. ശ്രീമതി അഞ്ജലി ഭാവന IPS, ബിജു വി, ഷമീർ, കണ്ണൻ, ഷാജിമോൻ, വേണുഗോപാൽ, ASI ബിന്ദു, ആഷിം, രാജീവ് കുമാർ, അനിത, നൗഹഞ്ചൻ എന്നിവർക്ക് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും ചടുലമായ പ്രവർത്തനനിരതയും മുൻനിർത്തി നന്മവരെ ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേക പുരസ്കാരം ബഹുമാന്യനായ ഗവർണറിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ അവരെത്തേണ്ടതാണ്. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा।
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। കൂടുതൽ സമയമില്ല, ഈ താമസിച്ച വേളയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ 7ാമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലൂടെ വളരെ ഗംഭീരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗോവ ഗവർണർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ പത്തനാപുരത്തായിരുന്നു, അന്ന് മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതിനു മുമ്പത്തെ കൊല്ലം പട്ടാമ്പിയിൽ മന്ത്രി രാജേഷായിരുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ കൊല്ലങ്ങളിലും നല്ല കാര്യമായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇപ്പോൾ ഓരോ കൊല്ലം ചെറുതോറും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമ്മേളനങ്ങളും എല്ലാം വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് കൂടുതൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് വരികയാണ്. അതിന് കൂടുതൽ ജനപങ്കാളിത്തവും വളരെ കൂടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വിവരിക്കുന്നില്ല. ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു. നന്മമരത്തിൻ്റെ എറണാകുളം ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ സമയ സതീകൃഷ്ണൻ. നന്മമരം ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗോവ ഗവർണർ ശ്രീ പെരുമ്പള്ളി സാർ, അധ്യക്ഷൻ ഷൈജു സാർ, MLA മഹേഷ് സാർ, മറ്റു അംഗങ്ങൾ, മറ്റ് എല്ലാ ക്ഷണിതാക്കൾക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നന്മയുള്ള മനുഷ്യരായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ്. നന്മയുള്ള മനുഷ്യരാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നന്ദിയുള്ളവരായി മാറുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതിയോടും സഹജീവികളോടും നന്മ കാണിക്കുന്നവരായി മാറുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതമാണെങ്കിലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കപ്പെടുന്നത്. അതിനുള്ള വലിയൊരു ഇടമാണ് ഷൈജു സാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന നന്മമരം ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷൻ. ഇന്ന് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫറൻസ് വളരെ പ്രൗഢഗംഭീരമായി ഇന്നിവിടെ നടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അവാർഡ് സമർപ്പണം കൂടി നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രകൃതി സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയായിട്ടുള്ള നന്മമരം ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരിടമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് വേറിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നന്മമരം ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. ഇടവട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ ശ്രീമതി ഷീജ അധ്യക്ഷൻ, നന്മമരം ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ സൈജു ഗാലിദ്, ഈ യോഗം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ഗോവ ഗവർണർ ശ്രീധരൻ പിള്ള സർ, നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ദേശീയ കോർഡിനേറ്റർ നന്മമരം ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ബഹുമാന്യനായ ഷാജഹാൻ സാർ, സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ സലീം സാർ, ആരോഗ്യ വിഭാഗം കോർഡിനേറ്റർ ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ AP മുഹമ്മദ്, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീപ്പെട്ട സമീർ സിദ്ദീഖി, മുഹമ്മദ് ഷാഫി സാർ, പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകരായ അനിത സിദ്ധാർത്ഥ്, റെജി ടോമി, പ്രിയപ്പെട്ട ഹരീഷ്, പ്രിയ ടീച്ചർ, അർച്ചന ടീച്ചർ അടക്കമുള്ള വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപേക്ഷരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ ഏവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നന്മമരം ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ 7ാമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ, വളരെ പ്രൗഢഗംഭീരമായി നടന്ന ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ട്. നന്മമരം ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇവിടെ അധ്യക്ഷനൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനായി തുടക്കം കുറിച്ച നന്മമരം ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷൻ 7ാം വർഷത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കുമ്പോൾ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നന്മമരം ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്തു. ഈ അവസരത്തിൽ ഇന്നിവിടെ നന്മ
ഈ യോഗ പരിപാടിക്കുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വേദിയിലിരിക്കുന്നവർ, സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരുമായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ 7ാമത്തെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഈ നന്മമര ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അത്യധികം അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ നന്മമര ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു വൻ വൃക്ഷമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ സജീവ് ഖാലിദ് സാറിനെ ഞാൻ അത്യധികം സന്തോഷത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഈ ഒരു ഓർക്കുവാനും ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കോട്ടയം ജില്ലയുടെ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്ററാണ്. നമ്മുടെ കോട്ടയം ജില്ലയിലും ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലയിലും ഈ ഒരു പരിപാടിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ ഒരു നന്മമര ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷനെ കൂടെ നിന്ന് സഹകരിക്കുകയും ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിക്ക് കോട്ടയം ജില്ലയുടെ എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. 2 മിനിറ്റിൽ എല്ലാവരും. ബഹുമാനായ ഷജീവ് ഖാലിദ് സർ, വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തികൾക്കും എൻ്റെ സമർപ്പണം. സുരേന്ദ്ര സർ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകൃതിയെ ആരാധിക്കുകയെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക, അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് മുൻകൈയെടുത്ത ശൈലി സാറും സാറിനും അതുപോലെ നന്മമര ഗ്ലോബൽ ട്രസ്റ്റിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഈ അവസരത്തിൽ നേരിടുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നെ ഈ അവാർഡിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം നന്മമര കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനോട് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. താങ്ക് യു. വേദിയിലെ സദസ്സിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം നമസ്കാരം. നന്മമരം സംസ്ഥാനത്തിലൂടെ പാരിസ്ഥിതിക രംഗത്തും മറ്റ് വൈവിധ്യങ്ങളായ ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷൈജു ഖാലിദും ചങ്ങാതിമാർക്കും അവരോട് ഇഷ്ടം പറയുന്നു. എന്നെ ഈ അവാർഡിന് തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ എന്ന കവിത, അതാണ് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഏകദേശം 70-ലേറെ ഭാഷകളിൽ വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 37 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ അവകാശം തന്നു. അതുകൊണ്ട് അക്ഷരത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ പോവുക എന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അറിവും സ്നേഹവും കൊണ്ട് ലോകത്തെ തിരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും. ആ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നന്മവശത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ഉൾപ്പെടണമെന്നും പാരിസ്ഥിതികമായ നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളണമെന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞു. നമസ്കാരം. ശ്രീ പാലക്കറ്റത്ത് വിജയകുമാർ ആശംസ. ഈ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ശ്രീ ഷൈജു ഖാലിദ് അവർ, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ശ്രീ ഷാജഹാൻ രാജധാനി അടക്കമുള്ള ഈ നന്മമരം കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തകരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് 2-3 ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ശ്രീ ഷൈജു ഖാലിദ് ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണറെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു സഹായം ആവശ്യപ്പെടുകയും വളരെയേറെ ശ്രമം, ഇന്നലെ രാത്രിയിലടക്കമുള്ള നിരന്തര ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂർ വൈകിയെങ്കിൽ പോലും 1 മണിക്കൂറിലേറെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും നമ്മളോടൊത്ത് ഈ സംഘടനയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു നല്ല പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഘടനയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശ്രീധരൻപിള്ള സാറിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ എൻ്റെ കൂടി ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ ശ്രമം ഞാനും നടത്തിയത്. പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും അതേപോലെ തന്നെ വൃക്ഷപരിപാലനവും ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ
ഇതുവരെയുള്ളതും ഇനി കിട്ടാൻ പോകുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഗവർണർ എന്നുള്ള പദവി വെച്ചല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആ മേഖലയോട് ഇത്രയധികം താല്പര്യമുള്ള, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരാളെ ഒരുപക്ഷെ നന്മമരം ഈ കൂട്ടായ്മക്ക് ഇനിയായാലും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. അദ്ദേഹം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച വാമന വൃക്ഷകല, ഞാനടക്കം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും പല പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പത്രവാർത്തകളിലൂടെയാണ് ഈ വാമന വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ബോൺസായി വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് വിവിധതരം ആൽമരമടക്കം വിവിധതരം വൃക്ഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളത് ചട്ടിയിൽ വളരുന്നത് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വായിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വിദേശികളുടെ രൂപകൽപ്പന സൃഷ്ടി എന്നായിരുന്നു ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത്. ശ്രീധരൻപിള്ള സാറിൻ്റെ ഈ വാമന കല സൃഷ്ടി ഇത് നമ്മുടെ തന്നെ പൈതൃകമാണ്, അത് നമ്മുടെ സ്വത്താണ്, പാരമ്പര്യമാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്കും അദ്ദേഹത്തിലൂടെയാണ്. അങ്ങനെ ഈ വാമന കല, അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ബോൺസായി വൃക്ഷങ്ങൾ ഗോവ രാജ്ഭവനിൽ അതിന് വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഗോവയിലെ രാജ്ഭവനിലുള്ള മുഴുവൻ വൃക്ഷങ്ങളും അത് കാലങ്ങളോളം ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ആയുർവേദ ചികിത്സ, പ്രകൃതി ചികിത്സ നൽകിയ വാർത്ത നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ വായിച്ചു. നമ്മൾ ഈ ആനയ്ക്കൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും ആയുർവേദ ചികിത്സ കൊടുത്ത് മതപ്പാട് ഉണ്ടാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിവായി കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ആയുർവേദ പ്രകൃതി ചികിത്സ നൽകുന്നത് അത് സാറിലൂടെയാണ് എനിക്കടക്കം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അവിടെ ഗോവ രാജ്ഭവൻ പരിസരത്തുള്ള മുഴുവൻ വൃക്ഷങ്ങളും അത് പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഔഷധ വിഭവങ്ങൾ കൂട്ടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ചെളിയിൽ പുരട്ടി ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ മുഴുവൻ മാസങ്ങളോളം ചെളിയിൽ ചെളി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഈ രംഗത്ത് ഇത്രയേറെ തിരക്കിനിടയിലും ഇതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അതേക്കുറിച്ച് വായിക്കുകയും ഈ തിരക്കിനിടയിലും ഈ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളടക്കം 200-ലധികം പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്നിനൊന്നിനും ഗംഭീരമായി ഉള്ള ഈ പുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഒക്കെ സമയം കണ്ടെത്തിയ ഒരു പ്രകൃതി സ്നേഹിയെ കൂടിയാണ് നമുക്കിന്ന് ഉദ്ഘാടനത്തിന് ലഭിച്ചത്. അതിന് ഒരു മീഡിയേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഇടപെടാൻ സാധിച്ചതിൽ, അവസരം തന്നതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഷൈജു അടക്കമുള്ള ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാ ആശംസയും നൽകുമ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തറിയാവുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രീ സജി, എൻ്റെ അയൽവാസി കൂടിയായ സജി നടത്തുന്ന മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾ അവിടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പഠിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട പരിചരണവും പരിശീലനവും ഒക്കെ നടത്തുന്ന മിസ്ബ സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപിക, എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തറിയാവുന്ന, അടുത്തിടപെടുന്ന ശ്രീമതി ശോഭ ടീച്ചർക്ക് ആദരവ് കൊടുക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങെന്ന നിലയിൽ ഇതിന് വലിയ മൂല്യം കാണുന്നു. ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. President of the function, Dr. Shaiju Khalid, all dignitaries of the dais and on the dais. Thank you so much for inviting me. I just represented Dr. V.K. Jayagopal sir. അദ്ദേഹം ഇന്നിവിടെ ഇല്ല, അദ്ദേഹം ശ്രീലങ്കയിലാണ്. ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഡിലിറ്റ് അവാർഡ്. ശബരിഗിരി സ്കൂൾസ് ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 7ഓളം സ്കൂളുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ചെയർമാനാണ് ഡോക്ടർ വി കെ ജയകുമാർ. I am his son-in-law also, and I am the director of all the schools. Anyway, hearty congratulations to all the winners. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഡോക്ടർ ജയകുമാർ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് അവാർഡ് ദാനം സ്വീകരിച്ച എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർ സാറിൻ്റെ പേരിൽ ഡോക്ടർ ഷൈജു ഖാലിദിനും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സംഘടകർക്കും താങ്ക് യു പറയുന്നു. എല്ലാവിധ നല്ല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ. നന്മമരം എന്നുള്ളത് ഇനിയും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പ്രിയമുള്ളവരും, ഓരോ അവാർഡുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച്
ഇത്തരം സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ഉള്ള അത് സമൂഹത്തിന് നൽകണം എന്ന സന്ദേശം നൽകുന്ന അവാർഡുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിന് ലഭിച്ച അംഗീകാരത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ അവാർഡ് നൽകിയ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് നന്മമരം ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടർ സൈദു ഖാലിദിനും സഹപ്രവർത്തകർക്കുമുള്ള സന്തോഷവും സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. എന്നോടൊപ്പം അവാർഡ് പങ്കിട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പരിപാടിയൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായി തന്നെ നടന്നു. ആദ്യമായി ഞാൻ ഈ നന്മമരം ത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരോട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അവാർഡ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനൊരു പ്രചോദനമാണ്. തീർച്ചയായും ഈ നന്മമരത്തിൻ്റെ എല്ലാ പിന്നണി പ്രവർത്തകർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.
തുടങ്ങിയത്. നമ്മുടെ സമ്മേളന പരിപാടി അവസാനിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്മമരത്തിൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുക.